परम करुणामयी मा परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म शुभ संध्यारे अशेष भक्तिपूत प्रणिपात ऑनलाइन माध्यम माँ पाठशाला जोग देइथिबा मोर समस्त परम आत्मीय भाई भौणी मानकु अनेक श्रद्धा स्नेह और शुभेच्छा कुनी अरस्सी को अनेक आशीर्वाद तार सावित्री पठन पाई बहुत धन्यवाद। जो माने ये कथा यज्ञ रे आहुति देइछंदी से समस्त को मोर हृदयर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आमे पूर्व पर्याय रे महाकाव्य सावित्री जो दीर्घ पंक्ति को आलोचना करथिले तार पुनर्बार ताको अध्ययन करिबा। Only the self that builds this figure of self can raise the fixed interminable line that joins these changing names, these numberless lives, these new oblivious personalities, and keeps still lurking in our conscious acts the trail of old forgotten thoughts and deeds, disown the legacy of our buried selves, the burdensome heirship to our vanished forms, accepted blindly by the body and soul. मनुष्य पृथ्वी रे पार्थिव दृश्यपटरे बहु नाम रूप धरी आविर्भूत हुए। पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाती से भिन्न भिन्न रूप थाए एवं प्रत्येक जन्म रे मनुष्य भिन्न रूप नाम रे आविर्भूत हुए। प्रत्येक जन्म रे गोटे गोटे व्यक्तित्व धारण करि आसे। जन्म व्यक्तित्व को अज्ञातरे तार पूर्व जन्मर नाम रूप व्यक्तित्व सबुर लुक्कायित प्रभाव सबु संस्कार रूपे तार पश्चात धावन करुଥାଏ। पूर्व जन्म रे जो नाम धारण करिथिला जो व्यक्तित्व प्राप्त करिथिला से सबुर गोटे लुक्कायित प्रभाव आ सब संस्कार भाव रे तार परजन्म रे तार अनुसरण करुଥାଏ। गोटे अछिंदा सूता जेपरी समस्त जन्म को जोड़ी धरी रखि थाए। पूर्व जन्म मानकर चिंता और कर्मर प्रभाव सबु वर्तमान जीवन रो कर्मधारा मध्य को ता अलक्ष्य रे प्रवेश करि आसंती। से समस्त संस्कार विस्मृति गर्भ रे लुप्त हेला भली प्रतीत हेले मध्य सेमानक प्रभावरु से संपूर्ण मुक्त होई पारे नाही। जदिओ अतीतर संस्कार सबु विस्मृति गर्भ रे लुप्त हुए तथापि तार किछि प्रभाव रही जाए परजन्म रे। सेगुड़िक उत्तराधिकार सूत्र रे वर्तमान जीवन उपरे बोझ सदृश लद्दी ही पड़ती। से सबको व्यक्तिर शरीर एवं अंतरात्मा अंध भई स्वीकार करनियंती। केतक आत्मा शक्ति केवल आत्मा शक्ति जिए ए पार्थिव रूपटी को गढ़ी से ही चिन्ह गुड़ी को से ही केवल निश्चिन्न करि परिबे। जो आत्मा ये पार्थिव रूप देइछंती पार्थिव शरीर गढ़ी तांकर से सामर्थ्य अच्छी से अतीतर अस्पष्ट चिन्ह गुड़ी को से ही केवल संपूर्ण भाव रे निश्चिन्न कर दे परिबे एवं अतीतर समस्त बंधन रु व्यक्ति को मुक्त कर दे परिबे। एठारे सेल्फ स्पिरिट आत्मन संपर्क रे स्पष्ट धारणा प्राप्त करिबा आवश्यक। सेल्फ कौन स्पिरिट कौन आत्मन कौन ऊपर लिखित पंक्ति रे सेल्फ और स्पिरिट शब्द दुईटी प्रयोग करा जायछि। पूर्वरु श्री अरविंद अननोन स्पिरिट संपर्क रे उल्लेख करिछन। प्रभुंग भाषा रे देयर इज नो
distinction between the self and spirit. Self, spirit and Atman ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଲ୍ଫ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ବିଭାବ। ତାଙ୍କ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ, but with regard to the universe, Brahman appears as the self of all existence. Atman, the cosmic self, but also the supreme self, transcendent of its own cosmicity, and at the same time individual, universal in each being. Life divine ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏହି ସକଳ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାର ଆତ୍ମା ରୂପେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମନ୍ ବା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ରୂପରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣାର ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପକତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ସେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଏକା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତା ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ବିଶ୍ୱଗତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ରହସ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏହି ରହସ୍ୟ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏକକ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ଏକକ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା। ଏକୋହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ ରୀତିରେ ସେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ଶୀର୍ଷରେ ସେ ହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ପରମାତ୍ମା, ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ସର୍ବସତ୍ତା, ଜଡ଼ ହଉ ବା ଜୀବନ୍ତ ହଉ, ଯେତେ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସର୍ବସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ସବୁ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି, ଜଡ଼ ବା ଜୀବନ୍ତ। ଜୀବାତ୍ମା ଯିଏକି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ରହନ୍ତି, ସେ ଅଜନ୍ମା ଏବଂ ଅମର। ମାତ୍ର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଅବକ୍ଷୟ ନାହିଁ। ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ସେ ଆସନ୍ତି, କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆଧାରରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗପତ୍ରାବଳୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସେଲ୍ଫ ହେଲେ ଆତ୍ମା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସେଲ୍ଫ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା। ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ବିଭାବ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ବା ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ, ଅନ୍ୟଟି ଡାଇନାମିକ୍ ସକ୍ରିୟ ସଚଳ ଆଉ ଗତିଶୀଳ। ସକ୍ରିୟ ବିଭାବର ପରିଣାମ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଜଗତ। ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ବିଭାବଟି କଣ କରେ ନା ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳ ଦିଗଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା, ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ବା ସ୍ପିରିଟ୍। ସେ ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜନା କରନ୍ତି ଓ ତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟ, ଡାଇନାମିକ ପାର୍ଟ, ଗତିଶୀଳ ଦିଗ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ବା ଅନ୍ୟ ନାମ ସ୍ପିରିଟ୍। ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜନା କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱାଧାର।
ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ମେଘ ବର୍ଣ୍ଣଂ ଶୁଭାଙ୍ଗମ୍ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାଧାରଂ ଗଗନ ସଦୃଶଂ ମେଘ ବର୍ଣ୍ଣଂ ଶୁଭାଙ୍ଗମ୍, ସେ ଅମର, ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ସହିତ ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଅମର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାର୍ଥିବ ଆମର ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଜଳ ଓ ଜଳୋତ୍ତର ସମସ୍ତ ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ସହିତ ଜଳ ଆଉ ଜଳକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଜଳୋତ୍ତର ଜଗତ ସହିତ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କାଳାତୀତ ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ଯିଏ କାଳକୁ ଧାରଣ କରି କାଳଗତ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ କାଳାତୀତ, ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସେ କାଳକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳକୁ ଧାରଣ କରି କାଳଗତ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଏ ଜଗତର କଠୋର ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସେ କାଳାତୀତ, କାଳକୁ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ এই ଜାଗତିକ ଜଗତର କଠୋର ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମା କହନ୍ତି, the true self of Savitri belonged to the eternal consciousness and naturally was free, but when accepting to take a body upon earth, this true self is covered by so many layers of different consciousness that unless it takes a very complete resolution to manifest and to overcome all the obstacles, it cannot act freely. The true self of Savitri belonged to the eternal consciousness and naturally was free, but when accepting to take a body upon earth, this true self is covered by so many layers of different consciousness that unless it takes a very complete resolution to manifest and to overcome all the obstacles, it cannot act freely. ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମସତ୍ତା ସେ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଚେତନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାହା ଥିଲା ମୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲା, ଏଠାକୁ ଆସି ତା ଚେତନାର ଅନେକ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାରକୁ ସେ ଆସିଲେ, ଚେତନାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମାଟି ଆବୃତ ହୋଇକି ରହିଗଲା। ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରି ସକଳ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନ ହୁଏ, ତେବେ ତାର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମସତ୍ତାଟି ଅଛି, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ସକଳ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଯଦି ହେବ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତା ନଚେତ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। Now she was put in front of the expected catastrophe in her life. Now she was put in front of the expected catastrophe in her life, which externally would put an end to the joy of existence. And there was only one way to overcome this fatality. It was to make the highest spirit and its power intervene directly in order to counteract the laws of destiny. ଇତବାଙ୍କ ବାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଘୋର ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବିପତ୍ତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା,
ନାରଦ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସେଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଘୋର ବିପତ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି, ଯାହା ବାହ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେଇ ଦେଇଛି। ଏଣୁ ସେଇ ଅଦୃଷ୍ଟ ପରାଜୟ ପାଇଁ ନିଜ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ଛଡା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅମୋଘ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସାବିତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ମାନୁଷୀ ତନୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ, ଯାହା ନିୟତିର ସେଇ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ବିଧାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବଳରେ ନିୟତିର ବନ୍ଧନକୁ କାଟି ଦେଇ ହୁଏ। An episode in an unremembered tale, its beginning lost, its motive and plot concealed. A once living story has separated and made our present fate child of past energies. An episode in an unremembered tale, its beginning lost, its motive and plot concealed. A once living story has separated and made our present fate child of past energies. ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଓ ବିସ୍ମୃତ କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ ବା ଉପାଖ୍ୟାନ ସଦୃଶ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଇହ ଜୀବନଟି ହେଉଛି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅଥଚ ବିସ୍ମୃତ, ଯାହାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଆମେ, ବିସ୍ମୃତ କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ ବା ଉପାଖ୍ୟାନ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏହାର ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ରୂପରେଖ ଆମକୁ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ କାହାଣୀ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଛି, ଆମ ଜୀବନର ଉପାଖ୍ୟାନ, ଏହାର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏହାର ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜ୍ଞାତ ନୁହେଁ। କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ତାର ରୂପରେଖ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଶକ୍ତିରାଜିର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଇଛି, ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାରି ଫଳ ଆମେ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛୁ ଇହ ଜନ୍ମରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଯଦି ଶରୀର ଚେତନାରେ ବାସ କରୁ, ତେବେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ଯେଉଁ କର୍ମଟି ତିଆରି ହେବ, ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ବାସ କଲେ ତାର ଶକ୍ତିରାଜିର ପ୍ରଭାବରେ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଶରୀର ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା, ତେବେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସର୍ବନିମ୍ନ କର୍ମ ସିଏ, ସେଥିରେ ଯୋଉ କର୍ମଟି ତିଆରି ହେବ, ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ବୃହତ୍ତର ଚେତନାରେ ଆମେ ଯଦି ବାସ କରିବା, ତାର ଶକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ହେବ ବା ଉନ୍ନତ ହେବ। ଚେତନା ରାଜିର ସ୍ତର ମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ନିରୂପିତ ହୁଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିବିଧ ଚେତନା ଅଛି, ସେ ଚେତନା କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଆମେ କେଉଁ ଚେତନାର ଅଧୀନରେ ରହି କାମ କରୁଛୁ, ସେଇ ଚେତନା ରାଜିର ସ୍ତର ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ନିରୂପିତ ହୁଏ। ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମ ଉପରେ କେହି ଲଦି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛୁ। We are the builder of our destiny. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, all energies put into activity, thought, speech, feeling, act go to constitute karma. All energies put into activity, thought, speech, feeling, act go to constitute karma. ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ଚିନ୍ତା, କଥା, ଅନୁଭବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ,
जो सब शक्ति को से समस्त आम कर्मर निर्माण करती से माने ही आम कर्म तैयारी करती आमे जो शक्ति मान को विभिन्न क्षेत्र में व्यवहार करूँ चिंता क्षेत्र में कथबार्ता क्षेत्र में निजर अनुभव क्षेत्र में निजर कार्य क्षेत्र में से माने आम कर्म को निर्माण करती माधव पंडित उक्ति अनुसार fate is not something that is imposed on us by God, not something thrust on us by our environment, but it is the result of our past energies. Fate is not something that is imposed on us by God, not something thrust on us by our environment, but it is the result of our past energies. भाग्य एपरी कौनसी विषय नुहे जहाँ भगवान को द्वारा आम उपरे बोझ सदृश चापी दि जाइछि किंबा परिवेश द्वारा बलपूर्वक लदी दि जाइछि मात्र यह अतीत शक्ति सबुर परिणाम अतीत शक्ति एवं से शक्ति द्वारा करा जाइछिबा क्रिया सबुर परिणाम होछि भाग्य एंड दीज energies are not physical energies, they are vital energies, emotional energies, mental and spiritual energies. सेही शक्ति सकल केवल भौतिक स्तर रही न थाए ता प्राण स्तर रही पारे संवेग वा भाव प्रवणतार बा मनोभूमि रही पारे ता मध्य आध्यात्मिक स्तर रही पारे एही जो शक्ति को स्तर रु आसुची फिजिकल है पारे वाइटल है पारे इमोशनल है पारे मेंटल है पारे स्पिरिचुअल स्तर रे मध्य है पारे all these together force a result and that result is our present fate. It is we who across our numberless births have forced our present fate. Savitri has to break this fixity. सेही शक्ति सबुर पारस्परिक क्रिया फल एक परिणाम गठित हुए सेही जो शक्ति सबु सेही शक्ति मानकर पारस्परिक क्रिया फल एक परिणाम गठित हुए सेही परिणाम को आमे भाग्य बोली कहू आमे निजे ही आमर वर्तमान भाग्यटी को अनेक जन्म भीतर दे रूप प्रदान करिछु वर्तमान आमर जो भाग्यटी अनेक जन्म भीतर देकी से अभिज्ञतार आम निर्माण करिछु निजे सावित्री को भाग्यर ए दृढ़ निर्माण टी को भांगा हेब जहाँ को मनीष भांगी पारि नाही एपर्यंत कौन सी अवतारी पुरुष जो भाग्य को परिवर्तन करि पारि नाहंती सेही कार्यटी को आश्चर्य कार्यटी को केवल मां सावित्री ही करि परिबे द फिक्सिटी ऑफ द कॉस्मिक सीक्वेंसेस fastened with hidden inevitable links. She must disrupt, dislodge by her soul's force her past a block on the immortal's road, make a raised ground and shape anew her fate. विश्व घटनावलीर क्रम परिणाम जहा अति दृढ़ एवं निगूढ़ अनिवार्यतार एक शिकुड़ी रे बंधा ही रही से सबको सावित्री तांको आत्मशक्ति बल रे छिन्न विच्छिन्न करदेवे एवं तांको अतीत जहा अमर पथरे प्रतिबंधक स्वरूप गतिरोध करिछि ताकु स्थानच्युत करी भांगी समतल करदेवे ता सहित तांकर भविष्यतर मार्गटी को पुनर्बार निर्माण करिवे सावित्री कौन करिवे विश्व घटनावलीर क्रम परिणाम जहाँ क्रम अनुसार हमको मिले मनुष्य को जहाँ अति दृढ़ एवं निगूढ़ अनिवार्य गोटे अनिवार्यतार शिकुड़ी रे जहाँ बंधाई रही जहाँ को निवारण करहब नहीं से सबको सावित्री छिन्न करिवे किभली न तांका आत्मशक्ति बल रे ताकु छिन्न विच्छिन्न चूर्ण विचूर्ण करदेवे एवं तांको अतीत जहाँ अमर पथर प्रतिबंधक
ଯିଏ ଯୋଉ ଅତୀତ ତାଙ୍କର ଗତିରୋଧ କରିଛି ତାକୁ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ କରି ଭାଙ୍ଗି ସମତଳ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଟି ବିଶ୍ୱ ବିଧାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ମଣିଷ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନର ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ସେହି ଅକାଟ୍ୟ ବିଧାନର ପରିଣାମ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ରୂପେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସେ ବିଧାନ ହେଉଛି ଅକାଟ୍ୟ, ତାର ପରିଣାମ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭୋଗ ହେଉଥାଏ, ଅନୁଭୂତ ହେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ତାର କ୍ରମିକ ସଂଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାର ଯୋଉ କ୍ରମ ରହିଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ, ସେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଛି, ତାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ନା। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଚେତନାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଦୃଢ କଠିନ କଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। କାରଣ କେବଳ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବ। ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବଳରେ, ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହବ। ଯୋଉ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ନୁହଁ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, and when the soul or self emerges, when we become consciously spiritual beings, that change can cancel or wholly remold the graph of our physical fate. Sri Aurobindoଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ, and when the soul or self emerges, when we become consciously spiritual beings, that change can cancel or wholly remodel the graph of our physical fate. ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବା ଆତ୍ମା ଉନ୍ମେଷ ଲାଭ କରିବେ, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମେଷ ଲାଭ କରିବେ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଚେତନ ଭାବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସେହି ରୂପାନ୍ତର ଆମ ପାର୍ଥିବ ଭାଗ୍ୟର ମାନଚିତ୍ରଟିକୁ ସମୁଦାୟ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଅଥବା ତାକୁ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ରୂପାନ୍ତର ଆମ ପାର୍ଥିବ ଭାଗ୍ୟର ମାନଚିତ୍ରଟିକୁ ସମୁଦାୟ ବଦଳେଇ ଦବ, ରଦ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଅଥବା ତାକୁ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ପୁନର୍ବାର ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିଦବ। ଅତଏବ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନ ହଉଛି ନିଧାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅକାଟ୍ୟ, ସେ ଅକାଟ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସାଧନା ହେଲା ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଆବାହନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ବିଧାନ ତ ଅଛି, ମାତ୍ର ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ରହିଛି। ତାରି ବଳରେ ସେ ଅକାଟ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନକୁ କାଟି ଦେଇପାରେ। There is a law, but there is spiritual freedom. ଏହି ବିଶ୍ୱଟି ଏପରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ପାର୍ଥିବ ବନ୍ଧନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମଣିଷ ପାର୍ଥିବ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାର ସୁବିଧା ବା ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯୋଉ ସୁଯୋଗକୁ ମଣିଷ ହାତ ଛଡା କରିଦିଏ। ବନ୍ଧନ ଯେପରି ଚରମ, ପରମ କୃପାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ବନ୍ଧନ ଆମକୁ ଯେଭଳି ବାନ୍ଧିଛି, ପାର୍ଥିବ ବନ୍ଧନ, ସେଟା ଅତି ଚରମ ବନ୍ଧନ ହେଇପାରେ, ମାତ୍ର ପରମ କୃପାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆମେ ଯାହାକୁ ବାଛିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବା। ଚଏସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପରେଟିଭ। କଣ ବାଛୁଛେ? ବନ୍ଧନ ବାଛୁଛେ ନା ମୁକ୍ତି ବାଛୁଛେ? ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ସେଇ ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଅମରତ୍ୱ ପଥରେ ଯେଉଁ ଅତୀତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥିଲା, ଠିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ସେ ହଟେଇ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜ ନିୟତିର ନବନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଅତୀତକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ।
जो अतीत भितर आमे घांटी चकटी हो आमको शिक्षा दिया होउची अतीत भितर बाहर आसिया पई तेणु सावित्री से अतीत को भांगी देवे ताको हटेई देवे एवं नियतिर निर्माण निजे से करिवे नवनिर्माण ए colloquy of the original gods meeting upon the borders of the unknown. Her soul's debate with embodied nothingness must be wrestled out on the dangerous dim background. Her being must confront its formless cause against the universe with its single self. A colloquy of the original gods meeting upon the borders of the unknown. Her soul's debate with embodied nothingness must be wrestled out on dangerous dim background. Her being must confront its formless cause against the universe with its single self. ଅଜ୍ଞାନ୍ତକ ସୀମା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଜ୍ଞାନ୍ତକ ସୀମା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁଇ ଆଦି ଦେବଙ୍କର ଗୂଢ଼ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅଜ୍ଞାତଙ୍କ ସୀମା ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁଇ ଆଦି ଦେବତାଙ୍କର ଗୂଢ଼ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧାରଣ କରିବ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅସତ୍ ବା ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ବିତର୍କ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୋଉଠି ହବ ନା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ସେଠି ଭୀଷଣ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସତ୍ତା ତାଙ୍କ ନିଜର ଅରୂପ ମୂଳ କାରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଇନ୍। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସତ୍ତା ତାଙ୍କ ନିଜର ଅରୂପ ମାନେ ରୂପାୟିତ ନଥିବା ମୂଳ କାରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ସେ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସତ୍ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୂଢ଼ ସତ୍ତା ରହିଛି ଅରୂପ ମାନେ ଯେ ରୂପାୟିତ ହେଇନାହିଁ ସିଏ ହିଁ ସେଇ ମୂଳ କାରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ। ସେ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସତ୍ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଂକ୍ତିରେ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଶରୀରଧାରୀ ଅସତ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଏହି ପଂକ୍ତିଟିରେ କଣ ଅଛି? ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିବା ଅସତ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ଦେହଧାରୀ ଅସତ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଯିଏ ଶାଶ୍ୱତ ନାସ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ଦେହ ଧାରଣ କରିଛି ସେଇ ଅସତ ବା ମୃତ୍ୟୁ, ଯିଏ ଶାଶ୍ୱତ ନାସ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ହେଉଛି ନଥିଙ୍ଗନେସ୍। ସେ ହେଲା ଇଟର୍ନାଲ नो। ସେ ହେଉଛି ଇଟର୍ନାଲ नो, ଶାଶ୍ୱତ ନାସ୍ତି। ମାତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ପରମଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଅସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଟର୍ନାଲ ୟେସ୍। ଇଟର୍ନାଲ ୟେସ୍ ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି। नो ଆଉ ୟେସ୍ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ହେଲେ ଆଦି ଦେବ, ଅରିଜିନାଲ ଗଡ୍ସ। ଅରିଜିନାଲ ଗଡ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଏବଂ ମା ସାବିତ୍ରୀ। ତ ଘଟି ନାହିଁ, ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କର ଘଟିବ ଯୋଉ ଜଗତଟି, ସେଠାରେ ଏଇ ଦୁଇ ଅପରାଜୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଲଢେଇ ହେବ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ
ଅଫର ତ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ମାନେ। ଅପା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା 1 ମିନିଟ୍। ହ୍ୟାଲୋ, କୋଉ ଜାଗାରୁ କଟିଗଲି ମୁଁ? ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ଜାଗାରୁ କଟିଗଲି ଜାଣିପାରିଲିନି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହ୍ୟାଲୋ, ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କୋଉଠି? ହ୍ୟାଲୋ, ଠିକ ଅଛି, ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆରଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ପଛରୁ, ଆଉ କଣ।